اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ٹیم مینجمنٹ کا پہلا اصول ہے یا حبیبنا، ٹیم کے ساتھ آپ نارمل رہیں، پیار سے رہیں گے. اے منڈے جوان نے بڑا گرم خون ہے، ہنستے پہ نے منڈے جنہیں بیٹھے رہتے. ابھی میرا لاہور میں ایک بڑا شو تھا، مجھے کہہ رہے شیخ صاحب، میں کہا کی ہوں؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو اگے بڑھو. میں کہا کتنے اگے اسٹیبلشمنٹ ہے اللہ دیا بندیا، کتنے اگے جاواں میں، اگے اسٹیبلشمنٹ ہے. شیخ صاحب آپ چلے آگے. میں کتنے چلا؟ کوفے سے خط مت بھیجو ہمیں، کوفے کے خط مت بھیج ہمیں بھائی. کربلا میں تیرا امام اکیلا تھا، وہاں پر سب آگے پیچھے ہو گئے. یہ جذباتی باتیں ہیں. کتنا تکبر. عاجزی. انقلاب کی باتیں آسان ہیں، نفس کو پاک کرنا پڑے گا، وہ کرتے ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں چھوٹے موٹے آدمی ہیں بھیا، چھوٹے موٹے سے شخص ہیں، کوئی 4 لوگ سنتے ہیں. یہاں کسی کو شہرت ملتی ہے، پہلا سوال وزیر اعظم بننے دے. اللہ دے بندے ہو، تھوڑا دماغ کم نہیں کرتا پہ. منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حب العلوف جو ہے یہ بیماری ہے کہ میں لوگوں کے اتنے ڈومیننٹ ہو جا، میں لوگوں کے اتنے غالب ہو جا، میری وڈو بن جائے اگلے دیکھ کے. یہ بیماری ہے. یہ سکھا کے گیا تمہارا نبی یہ نہیں مانگنا، خود آئے گی پیروں میں تمہارے پاس، خود آئے گی قدموں میں، بھاگتے نہیں ہیں ان کے پیچھے. انبیاء نے نفس کا تزکیہ کیا. حسد سمجھائی کیا ہوتی ہے حسد. یہ میں 1 گھنٹے کے لیکچر میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی جزیات ہے. یزکیہم. آج اگر انقلاب نہیں آ رہا گھروں سے لے کے پوری امت کے اندر، تزکیہ نفس نہیں ہے بھائی جان. وہ خودی کی تلاش، وہ ایون اقبال کی خودی منہ سے نکالنا آسان ہے، وہ آسان نہیں ہے. اندر جا کے دیکھنا میں کیا ورژن بن چکا ہوں. مکس پلیٹ موکٹیل چاٹ بن چکا ہوں. میں ارائی ہوں، میں مغل ہوں، میں کشمیری ہوں، میں مڈل کلاس ہوں، میں جٹ ہوں، میں راجپوت ہوں. ساڑھا تو سسرال ہی کھوکا رہ گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. میں یہ ہوں، میں مڈل کلاس ہوں، میں لوور مڈل کلاس ہوں. کب آزاد ہو؟ انقلاب ان تعصبات کے ساتھ آئے گا. میں مولوی ہوں، وہ لبرل ہے. میں آرتھوڈاکس کنزرویٹیوز ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتے نہیں تھے سب سے؟ کیا ملنے نہیں ہے آپ نے لوگوں سے؟ کیا آپ نے لوگوں کیا کھڑا نہیں ہونا آپ نے؟ اللہ اللہ. ایک فرشتہ آیا آسمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع ہو گیا. کلام لمبا ہی ہوتا گیا. صحابہ کو تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو گئی، یہ کیوں اتنا ٹائم لے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وائی از ہی ٹاکنگ سو مچ ٹو ہم؟ اس کو پتہ نہیں ہے کتنا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن پڑوسی کے حقوق آ رہے تھے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اللہ نے اتنے رائٹس دیے ہیں پڑوسی کو. پڑوسیوں کے پاس نہیں جانا آپ نے. کیسے وہ کامیاب اولاد کے پاس نہیں جانا آپ. آپ نے باپ دیکھے ہوں گے بات ہی نہیں کرتے. ویسے پاکستان کے باپ کو سلام ہے. باپ کبا ہی ہونا چاہیے ہمیشہ. میں تو کہتا ہوں ڈیڈ. ہمارے گھر میں بڑے ممی ڈیڈی بچے ہیں. ہمارے والد صاحب سے کسی نے پوچھا، ہمارے ایک بھائی نے، میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ ہمارے بٹ صاحب نے کہا نہیں. پیو جڑا ممی ڈیڈی پیو نہیں آ گیا اور بیٹا کیا چاہیے؟ اے لولا پوچھو پیو نے کی کرنا. پیو تو ہوں سا پنجابی پیو تیری ہے. مطلب پیو بھی اس طرح ہونا چاہیے موت تک تو میرا ہی ہے گا، اپنی بڈھی کا بھی نہیں ہو سکتا تو پہلی چیز جو انبیاء نے نفس، دا ہارٹ. الا وہی القلب، دل. حسد کے ابواب پڑھائے انبیاء نے. کیسے اس لعین کو جو آسمانوں پر تھا کیسے حسد ہو گئی. حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں کرتا ہے؟ کیوں اگلے سے ہل رہے ہیں آپ؟ کیوں سوئیں لی جا رہی ہیں؟ کنی گڈیاں ہیں گی انہوں نے، دیکھو ہیں انہوں کا کوٹھا کنا بڑا ہے گا. پتر ساڑھے کو 6 ہے تو 8 کرنی ہے ماشاء اللہ. نک کا مسئلہ ہے کہ نک
साढ़े को 6 गड्डियां पुत्र, तू 8 गड्डियां कर। क्यों सूएं ली जा रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तजस्ससू, स्टॉप स्पाइंग। तजस्सुस करके अगली की जिंदगी में झांकना बंद कर। गोरे ने उसूल उठा लिया, लिव एंड लेट ले भाई, मैनू भी जीन दे ते आप भी जी, मैं तेरी जिंदगी दे मेरा को बॉदर ना करी मैनू। ओ मोहल्ले के अंदर जाके देखना है कि हैगी की शहर है को। ऐसे ऐसे कामयाबी आती है। कामयाबी के लिए तो कान बंद करने पड़ते हैं, कामयाबी के लिए तो बड़े कान बंद करने पड़ते हैं, बड़े मुंह देना बंद करने पड़ते हैं। एक पिंड का था, मैं भी ज़रा पिंड का आदमी हूँ, तो आपको आज पिंड के हाथों की बात करते हैं। पिंड का आदमी था, उन्हें क्या है यार, मैं मस्जिद बनानी है, मसीत बनानी मैं लोगों को जाके, एक पॉजिटिव आइडिया है लोगों को जाके कहना, तो लोगों से जाके कह मैं मस्जिद बनानी है, आता मुझे कुछ भी नहीं है, तो तुसी मेरे नाल कोऑपरेट करो। ए भाई जिस तरह मेहनत कर रहा है ए काम करन देंगे। लोगों ने क्या, बूथी वेख जाके तू बूथी बूथी आ जाती हर जगह। मैं क्या बूथी दे नाल है, मस्जिद का बूथी दे नाल की ताल्लुक है? उन्होंने कहा जा भाई अपने काम कर, बड़ा बड़ा नेक आया अपना। यार भाई तू तो सामने हट जा, इन्ना बड़ा बत्ता तू मेरे मुंह ते मारिया था, मेहरबानी होगी भाजन। वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे, बहुत मेहरबानी होगी, बंद कर दे, कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, देखने थे वो पीछे बैठे। वो गया लोगों के वड्डियां दे कोल जाके गया, भाई मैं मसीत बनाना चाहना, तुसी मैनू सब जा वड्डा, तैनू पता है क्या बजरी की होंगी है, सीमेंट की होंगे? अच्छा जी, शराब खाना खोलना आता तो सारे ही आ जाते शायद, हैं? तो उसने कहा ठीक है भाई, जब कोई नहीं आ रहा तो मैं आप शुरू करना। इनकलाब के लिए, कामयाबियों के लिए तो कान बंद करने पड़ते हैं। उसने बड़ी कोशिश करके एक दीवार बनाने की कोशिश की, कुछ आता वाता कुछ नहीं था, वक्त भी लगा, ज़ाया भी बहुत कुछ हुआ, बड़ा कुछ बर्बाद हुआ। लोगों ने आके पेशाब बखाने शुरू कर दिए उसकी मेहनतों के ऊपर आके कर है बड़ा, अपनी तरफों बड़ा चौधरी बनना है। बहरहाल एक दीवार खड़ी होगी, जिंदगी भी ऐसी ही है, पहली दीवार पर पूरी पूरी फौजें तुझ पर टूट पड़ेंगी। वो दीवार ही क्या जिसे वो तनकीद, तहकीर, तजलील, तफकीर नसीब ना, हिक़्द और हसद के बाब ना मिले उसको। बहरहाल अब वो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ गया, बचाते कैसे हैं और लगाते कैसे। बहरहाल दूसरी दीवार शुरू की, कुछ लोग आ गए, मगर वक्त लगा, दूसरी भी खींच गया। दूसरी के बाद 50% ऑपोजिशन बैठ गई। ठंडे हो जाते ना, कुछ लोगों की अदावत अठन्नी वाली होती है, कुछ की चवन्नी वाली होती है, तो अठन्नियाँ चवन्नियाँ बैठ जाती, 2 दीवारों से ही अठन्नियाँ चवन्नियाँ बैठ जाती। 50% कब्बे थे फुल, दसांगे ना 2 बनिया, 2 रहती हैं। बहरहाल अब थोड़ा सपोर्ट भी आ गया, कुछ लोगों में बिलीव भी है। कुछ लोगों ने आके कहा तीसरी दीवार हम तेरी हेल्प कर देंगे लेकिन पैसे लेंगे तेरे को, हैं? तो जो इब्तिदाई मदद आती है ना, वो थोड़ी पैसों के साथ आती है, फ्री में कुछ नहीं आता। बहरहाल उसने तीसरी दीवार भी खींच ली और 25% अदावत रह गई, 75% राम हो गए वहीं पर। 4 दीवारें जवान ने खड़ी कर ली और सुख का सांस लेके बैठा और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, अल्लाह की गल है तेरी, मेरे जैसे नालायक बंदे को तू 4 दीवारा बना ली। शहर में एक बड़ा बुद्धिमान हकीम था, अच्छा बुजुर्ग था, समझदार आदमी था, गहरा था। उसने कहा मैं इससे पूछूं तो सही, व्हाट हैपेंड? उन्हें कहा यार असी तेनू इन्ना जलील किया, पत्थर मारे तेरे ऊपर, गालियां दी, तनकीद की, हकारत से देखा तुझे, किस तरह किया तूने ये 4? जवाब सुनना चाहेंगे? और बोला सी भाई, और सुनन वाला होंदा तो मर गया होंदा कदों दा। वो कहता मैंने सुनाई नहीं देता, अगर सुनने वाला होता है तो पहली ईंट में मर गया होता। तो कितने कान तुझे बंद करने हैं, नहीं सुन सकता तू बहुत।